بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. ویورس, میں سمجھتی تھی قرآن اندازی کا رزلٹ تو سب کو مل جائے گا, انڈیویجول میسج آ جائے گا, لہٰذا اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر آپ لوگوں کے میسج نے مجھے ویڈیو بنانے پہ مجبور کیا, لہٰذا شروع میں آپ کو اس تقریب کی تھوڑی سی کلپس دکھاؤں گی اور پھر اس سے بعد میں اینڈ میں آپ کو کچھ ڈیٹاز ٹیبل وائز دکھاؤں گی. آپ کو بتائیں گے, بیلٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے, کیا کانسیپٹ ہے, اس کے بعد شفل کریں گے اور پھر بیلٹ کام کریں گے. سو ہمارا بیلٹ سیکوینس کیا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا سیٹ ہے, جتنی بھی اپلیکیشنز آئی ہیں, وہ آپ کے سامنے ان کو ہم شفل کر کے دکھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کوئی بھی ریکٹ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا, سارا آپ کے سامنے پہلے شفل ہوگا. شفل ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, 8 سے 10 منٹ لگیں گے. اتنی دیر میں ہم آپ کو پری بیلٹ اسٹارٹ سارے بتا دیں گے. جیسے ہی شفل ختم ہوگا تو ہم بیلٹ کا بٹن منسٹر صاحب سے پریس کروا دیں گے. جیسے ہی آپ کا بیلٹ کمپلیٹ ہوگا ہم لوگ آپ کو ریزلٹس اناؤنس کر دیں گے. سو آپ کہاں دیکھیں, اگر اس اسکرین پہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کے نیچے جائیں گے, آپ کا ڈیٹا سیٹ فی الحال بالکل خالی ہے. اب ہم شفل کر کے آپ کو یہاں پہ ریکارڈز لا کے دکھا رہے ہوں گے. تو ہم نے شفل کا بٹن دبا دیا. جتنی دیر میں یہ شفل ہوگا میں آپ کو پری بیلٹ کے اسٹارٹس بتا رہی ہوں گی. معلوم ہے آپ کو, جیسے معلوم ہے کہ ہمارا ہمیشہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے, کرائٹیریا نہیں ہے. گروپ بیسڈ سلیکشن ہوتی ہے. گروپ لیڈر اگر سکسیسفل ہے تو ان کا پورا گروپ سکسیسفل ہے, اگر گروپ لیڈر ناکام ہے تو پورا گروپ ناکام ہے. سو گروپ کے بیسس پہ سلیکشن ہوگی اور پورے کا پورا گروپ یا تو کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. سو اسی بیسس پر ہم لوگ اپنی بیلٹ کو رن کر رہے ہوں گے. ٹوٹل اپلیکیشنز جو ہماری آ چکی ہیں وہ ہمارے پاس ہے 149,290 ٹوٹل اپلیکیشنز اس سال ریسیو ہوئی ہیں, اور ٹوٹل گروپس جو ان سے بن رہے ہیں وہ اباؤٹ 53,000 گروپس بن رہے ہیں. سو ہماری بیلٹنگ اتنے گروپس پہ ہوگی. اب گروپ کا سائز ایک بھی ہو سکتا ہے اور 1 سے لے کے 14 تک گروپ کا سائز ہے, یا تو ایک ممبر ایک گروپ میں یا 14 تک گروپ ممبرس ہو سکتے ہیں. سو ہمارے 53,429 جو گروپس ہیں ان کے اوپر ہم بیلٹ رن کر رہے ہوں گے. اس سال ہمارے پاس اپلیکیشنز یہ ہیں, اور پچھلے سالوں میں جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے. سو پچھلے 5-6 سالوں میں نمبر آف اپلیکیشنز جو بھی آئی ہیں ہمارے سسٹم میں آلریڈی اویلیبل ہیں. جو 3 ایئر کنزیکٹیو انسکسیسفل تھے وہ ٹوٹل ہمارے 7648 بن گئے. اس میں کتنی فیمیلز تھیں اور ان کے محرم جو کہ 3 سال سے لگاتار اپلائی کر رہے ہیں, کتنے میلز ہیں جو انڈیویجولی اپلائی کر رہے ہیں اور 3 سال سے زیادہ وہ لوگ ناکام رہے ہیں, 3 سال سے ناکام ہیں, وہ سب لوگ ہیں. اور کچھ نمبر وہ ہوتا ہے جو فیمیلز 3 سال سے ناکام ہے پر ان کے محرم چینج ہو گئے ہیں, تو وہ بھی انکلوڈیڈ ہے بیکاز فیمیلز نے محرم کے بغیر جانا نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 7648 ہے جی. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو وداؤٹ اینی بیلٹ آپ کے سکسیسفل ڈکلیئر کر دیے جائیں گے. پھر ہمارے پاس 70+ کی سمری ہے جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے. سو اس کا بھی پورا بریک اپ ہے, کتنے ہیں جنہوں نے ہیلپر کے بغیر درخواست دی ہے, کتنوں نے ہیلپرس کے ساتھ درخواست دی ہے, کتنی فیمیلز ہیں جن کے ہیلپر یا محرم ان کے ساتھ ہیں, کتنی فیمیلز ایسی ہیں جن کے فیمیل ہیلپرز ہیں پر پھر ان کے ساتھ محرم بھی ہیں آبویسلی. تو یہ سارا ٹوٹل ہے, یہ تقریباً 12,840 بنتے ہیں. اس میں بیلٹ نہیں ہوگا بٹ ان کو ایج وائز اٹھا لیا جائے گا. سب سے جو سینئر موسٹ ہیں 10,000 along with their helpers and محرم ان کو سلیکٹ کر لیا جائے گا, اور باقی جو لوگ اس میں بچ جائیں گے وہ جنرل بیلٹ میں چلے جائیں گے. سو ان 10,000 کے اوپر آپ کا کوئی بیلٹ نہیں رن ہوگا, یہ ایز پر ایج آٹومیٹک سلیکٹ ہو کر سامنے آ جائیں گے اور باقی لوگ جنرل بیلٹ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ کے اوورسیز پاکستانیز کی سمری ہے. اوورسیز پاکستانیز کی سمری دیکھیں تو ہمارے تقریباً کنزیکٹیوز کو نکال کر شفل کمپلیٹ ہو گیا جی.
शफल कंप्लीट हो गया, उसको हम देख लेते हैं ताकि हम टाइम को बचा सकें. आप देख सकते हैं कि पहले डेटा कुछ नहीं था वहां पे स्क्रीन पे, और आपके पास डिफरेंट लोगों का डेटा आ रहा है. पूरा डेटा सेट जो तकरीबन 1.5 लाख लोगों का था वो शफल होकर ये आपके 53,000 ग्रुप्स का डेटा आ रहा है. हमेशा आप ही लोगों से की लेते हैं, तो हम लोग कोई 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स आपसे ले रहे होंगे. आप कोई नंबर्स बता सकते हैं, कोई कैरेक्टर्स बता सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स बता सकते हैं. 6 5 Z 8 1 3 कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं. हैश H स्टार. अब इनको भी हम शफल कर लेते हैं ताकि इनका भी कोई सीक्वेंस फिक्स ना हो. की को शफल कर लेते हैं, 2-3 दफा की को शफल कर लें. अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो हम शफल बैलेट का बटन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करके दबा लें. जी बिस्मिल्लाह. दुआ करें सब अल्लाह ताला आपको भी सबको ले जाए, हरमैन शरीफैन की सबकी बार बार हाजिरी फरमाए, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी जो मुमकिन खतरात है बीमारियों के सबसे बचाए रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और जिनकी ख्वाहिश है इस दफ़ा रह जाते अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनके लिए भी असबाब फरमाए. सल्लल्लाहु ताला. कौन सा ये वाला? जी सर. तो अभी 10 मिनट के हमारे पास बैलेट का रिजल्ट होगा. उतनी देर में सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लिक पर आगे बता दूं कोटा की समरी क्या है. 3 कंसेक्टिव अनसक्सेसफुल 7648 है जो कि डिफॉल्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे. उसके अलावा 70 प्लस में से जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी उसमें से 10,000 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज पर एजेस. ओवरसीज पाकिस्तानी की रिक्वेस्ट तो ज्यादा है पर उनमें से 1000 को बैलेट पे सिलेक्ट किया जाएगा. इनका बैलेट होगा. सबसे पहले जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी था उन पे बैलेट चल रहा है, तो पहले वो बैलेट आएगा जिसमें से 1000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा अलॉन्ग विद देयर महरम्स अगर फीमेल्स हैं तो. और उसके बाद जो उनमें से बच जाएंगे उनको वापस जनरल बैलेट में डाल दिया जाएगा. सो हमारे हार्डशिप कोटा जो है वो रिजर्व है, लेबर कोटा रिजर्व है. तो जनरल बैलेट इस वक्त 86,765 लोगों पे चल रहे थे, प्लस 1000 वो हैं जो ओवरसीज हैं. सो विद दिस हमारे स्टैट्स कंप्लीट हुए. आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप आखिरी बात बता दूं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स को ये रेगुलेट कर लेंगे. जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा आज ही के दिन सबको SMS चला जाएगा. आज ही के दिन सबको जो है आपको ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल होगा. सो कामयाब को भी SMS जाएगा. सबसे पहले हम कामयाब होने वालों को SMS भेजते हैं, फिर सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल कर देते हैं, और फिर नाकाम लोगों को भी SMS चला जाता है. तो अगले 3-4 घंटे में ये सब काम इंशाल्लाह हो चुका होगा. पहले जो खुश नसीब है वो बहावलपुर से है, सैयद शोएब अहमद साहब. दूसरे इस्लामाबाद से है मोहम्मद अनवर जुल्फी साहब. मुबारक हो. तीसरे साहब लकी मरवत से है और किरामत खान साहब. करामत खान साहब को मुबारक हो. हज कोटा 1,79,210, जबकि सरकारी 60% यानी 1,07,526. कुल दरखास्तें जो वसूल हुई 1,49,295, जबकि लेबर कोटा 500 और हार्डशिप कोटा 1613. लेबर और हार्डशिप को निकाल के बाकी जो बचा 1,05,413. 3 साल मुसलसल नाकाम होने वाले 7,648 वो बगैर बैलेटिंग के कामयाब करार पाए. ओवरसीज पाकिस्तानियों की कुल दरखास्तें 1286 वसूल हुई, जबकि कोटा 1000 का था. लिहाजा बाकी जो 286 हैं उनको जनरल बैलेटिंग में डाला गया. 70 साल से ज़ायद उम्र वाली दरखास्तें 12,840. 10,000 अफराद बमे माविन उम्र के हिसाब से
बुजुर्ग अफराद बग़ैर कुरानंदाजी के कामयाब और बाकी 2840 को जनरल कुरानंदाजी में डाला गया। 2018 में कामयाबी का रेशो तकरीबन 28% था, जबकि 2019 में तकरीबन 50% के करीब कामयाबी का रेशो था और 2020 में 72% कामयाब दरखास्तें रहीं। कुरानंदाजी में कामयाब हुज्जाज कराम को मेडिकल सर्टिफिकेट 19 मार्च 2020 तक मुतालिका बैंक ब्रांच में जमा कराना होगा। फिर बायोमेट्रिक के मैसेज आएंगे। बायोमेट्रिक करवाने के बाद बायोमेट्रिक की रसीद और पासपोर्ट इकट्ठे जमा होंगे। जो लोग कामयाब हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करीम इस मुबारक सफ़र में आपका हामी और नासिर हो। और जो लोग कामयाब ना हो सके वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आपको आपकी नीयत का अजर भी मिल रहा है और अभी इजाफी कोटा की कुरानंदाजी भी होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब का कुर्ब हासिल करें। अपनी तलब रब करीम के सामने रखें, वही है जो सुनता है। अब ना होने वाले उम्मीदवार अपनी रकम बैंक से निकलवा सकते हैं। उनका नाम और डेटा वहाँ बैंक में मौजूद रहेगा और नेक्स्ट अगर कुरानंदाजी होगी तो उनको मैसेज आ जाएगा अगर वो कामयाब होते हैं तो। मज़ीद मालूमात के लिए ये फ़ोन नंबर है, नोट कर लीजिए, और ये लिंक है जिस पे आप अपनी दरख्वास्त का स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि कामयाब हुए या नहीं हुए। इस ऑनलाइन पे जाके मालूम किया जा सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल सबकी मिल जाएगी। वीडियो में आपको हर स्टेप की डिटेल बताई जाएगी। मेडिकल फॉर्म भरते वक्त क्या एहतियात करनी है, बायोमेट्रिक के लिए, और हर चीज़ की एक एक स्टेप की डिटेल बताई जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।